کہ اب یہاں پہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہو گئی ہیں، میں آ گیا ہوں، سر آ گئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ جو افسر چلے گئے ہیں اور پھر ہم آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ اور عوام کے بیچ گیپ آنا شروع ہو گیا۔ تو ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے پریس کانفرنس کا، تاکہ ہم جو وارداتیں کوئٹہ میں ہو رہی ہیں وہ تو عوام تک پہنچ رہی ہیں، لیکن جو ان کے اگینسٹ پروگرس ہو رہی ہے، جو پولیس اپنے محدود وسائل میں کاروائیاں کر رہی ہے، وہ بھی عوام تک پہنچنے چاہیے، تاکہ عوام کو اس بات کا پتہ ہو کہ پولیس کچھ نہ کچھ کر رہی ہے اور ان کے جان اور مال کی حفاظت کے اس میں بڑی کوششیں کر رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 2024 کا جو ہمارا ٹینیور ہے، اس میں پولیس نے اشتہاری مفروروں کے اوپر بڑی کارروائی کی ہے، یہاں تک کہ پچھلے کچھ عرصے میں 600 اشتہاری مفرور اس میں گرفتار کیے۔ اسی طرح غیر قانونی جو اسلحہ ہے اس پہ بڑا کام کیا ہے کوئٹہ پولیس نے، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی کارروائی ہے یہ ہم سے پہلے افسروں نے کی ہے جو آپ تک اب تک نہیں پہنچ پائی۔ اسی طرح انلیگل جو اسپیکٹرم ہے جس میں ڈیزل اور اسمگلنگ کا جو سامان ہے اس پہ بھی کارروائی ہوئی ہے، جس میں 8,000 لیٹر ایرانی ڈیزل، 3,000 کلو گرام چینی اور اسی طرح بہت سارے اشیاء قبضے میں لی گئی۔ اسی میں این سی پی گاڑیوں کے اوپر کارروائی کا سلسلہ بھی کوئٹہ میں جاری ہے، جو اس کے بعد بھی جاری رہے گا، اور اسی میں پچھلے ہم نے ایک مہینے میں 193 جو این سی پی گاڑیاں ہیں وہ قبضے میں لی۔ اسی طرح کوشش یہ ہم نے اسٹارٹ کی ہے اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا کہ عوام کے ساتھ ہمارے جتنے بھی افسران ہیں، ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز اور ایس پیز جو ہیں ان کا ربط رہے۔ تو اس سلسلے میں کلی کچہریوں کا سلسلہ جو ہے کوئٹہ کے اندر شروع کیا گیا ہے، تاکہ ہر تانے کے لیول پہ عوام جو کسی بھی وجہ سے اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی بھی آفیسر کی مصروفیات کی وجہ سے ملاقات نہ کر سکیں اور اپنے مسئلہ نہ پہنچا سکیں، وہ کلی کچہریوں کے ذریعے عوام اپنا مسئلے جو ہیں پولیس تک پہنچائیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو منشیات کے خلاف کارروائی ہے وہ بھی مزید تیز کی گئی ہے، جس میں اس وقت ہم نے جو آپ کا سٹی نالہ ہے اس کے اوپر بھی کارروائی کی ہے پچھلے دنوں، اور وہ بھی ہم جاری رکھیں گے۔ سریاب کے نالوں پہ بھی کارروائی کی گئی، قبرستانوں پہ بھی کارروائی کی گئی، اور پچھلے کچھ مہینوں میں تقریباً 2,000 جو منشیات کے عادی افراد ہیں وہ مختلف انسانیت بچاؤ سینٹروں میں ہم نے جمع کروائے۔ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ کبھی ڈی سی آفس، کبھی کہاں سے ہوتے ہوئے پھر پولیس کے پاس آتے ہیں، یا پولیس کے پاس کسی کے زمین کے تنازع کوئی مسئلہ وہ ڈی سی آفس کی طرف ہم وہاں سے ریفر کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کمشنر کوئٹہ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے ڈی آئی جی کوئٹہ کی، اور ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ جو ایسے مسائل ہوں گے جو ہم نے ریونیو کو ریفر کرنے ہوں یا جو انہوں نے ہمیں ریفر کرنے ہوں، ہم انڈر ون روف اپنا دن مختص کر کے عوام کے مسئلے اس ایک دن میں ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پورے پروسیس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عوام تنگ نہ ہو۔ اس سلسلے میں آئی جی صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز تھی، جس میں ایک ہمارا اہم نعرہ ہے بلوچستان پولیس کا کہ بلوچستانی کو عزت دو۔ اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ بھی ہو ہم نے اخلاق کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا، اور پولیس جو ہے ہر طریقے سے عوام سے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گی انشاءاللہ، اور عوام کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرے گی۔ اس میں کچھ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں مزید کارروائی کا، جس میں ہم پریونشن کے سلسلے میں کچھ ایکشنز لے رہے ہیں، جس میں علاقے کا لا اینڈ آرڈر اور باقی سلسلے بہتر ہوں، جس میں آپ کے توسط سے میں تمام عوام کو یہ اطلاع کروں گا کہ کرایہ داری ایکٹ جو ہے رینٹل ایکٹ، اس پہ ہم ایک ہفتے بعد اپنی کارروائی مزید تیز کریں گے۔ تو اس ایک ہفتے کے اندر آپ سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹیشن ہیں وہ متعلقہ تھانوں میں مکمل کر لیں، تاکہ آپ کو کل کو پھر کوئی مشکلات یا کوئی چیز اس طرح کی درپیش نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہوٹل مالکان ہیں
وہ بھی جو ہوٹل آئی کی اپلیکیشن ہے اس کا استعمال شروع کریں. کسی کو کوئی اس میں کنفیوژن ہے وہ ہمارے آفس سے رابطہ کر لیں. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ سروسز ہیں ان کے پاس ٹریول آئی کا سافٹ ویئر ہے, برائے مہربانی ان کو یوز کریں, اور اسی میں ہی ہمیں کرمنلز کو پکڑنے میں بڑی آسانی ملتی ہے. ان سافٹ ویئر کے ذریعے جو بھی کرمنل بندہ کسی بس میں بیٹھے گا یا کسی ہوٹل میں جائے گا وہ ہمارے بآسانی قابو آ جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ جو پولیس نے کارروائیاں پچھلے کچھ مہینوں میں کی ہیں اور آپ تک انفارمیشن نہیں پہنچ پائی, اس کے لیے میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کوئٹہ زویب محسن صاحب کو ابھی ہینڈ اوور کر رہا ہوں مائک, تاکہ وہ آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کریں. سر پلیز. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ آپ نے مصروف وقت سے تھوڑا ٹائم نکال کے ہمیں دے دیا. باقی ڈیٹیل سارا ایس ایس پی آپریشن صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. جہاں تک تفتیش کی بات ہے, جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ ریسنٹلی اسٹیبلش کیا ہے, جو ہمارے موجودہ آئی جی صاحب ہیں جناب عبدالخالق شیخ صاحب. پچھلے سال سپٹمبر میں ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کوئٹہ کے تمام کیسز جو ہینیس کیسز ہیں, قتل کے کیسز یعنی جینڈر بیس وائلنس دیکھ رہے ہیں, کڈنیپنگ اور رینسم دیکھ رہے ہیں, اور ڈیکوائٹی اور رابری ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں. اور جہاں تک اگر میں بات کروں کہ اس وقت تک ہماری کیا پروگریس رہی ہے, آپ کو پتہ چلتا رہے گا. ساتھ ساتھ پچھلے دنوں بھی میں نے 2-3 کیسز آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. اگر ہم بات کریں مرڈر کی تو پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے ٹوٹل 16 مرڈرز ایسے تھے جو بلائنڈ تھے, ان آئیڈینٹیفائڈ باڈی تھے, پہلے آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی تھی, یا کہ ان کا کوئی خلو نہیں تھا کہ کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. تو اس پہ ہم نے کام کر کے مینولی پلس ٹیکنیکلی کام کر کے اس میں سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کچھ باڈیز کو بھی, اور ان کے ٹریس کر کے ان کے جتنے بھی ملزمان انوالو تھے ان کو ہم نے اریسٹ کیا. تو یہ 16 کیسز میں ٹوٹل 41 ایسے ہمیں ملزمان ملے تھے جو انڈر ٹرائل ہمارے کیسز چل رہے ہیں. ادر دن دس اگر ہم بات کریں ہوموسائڈ کی, ٹوٹل 49 کیسز, 49 کیسز ہم نے اس شارٹ سے دورانیے میں جو مجھ سے پچھلے افسر تھے یا کہ ابھی میں آ گیا ہوں ہم نے ٹریس کیے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ صرف SCIW نے کی ہے, یہ ایک جوائنٹ ورک تھی, جوائنٹ ٹیم ہم نے کام کیا تھا. ایس ایس پی آپریشن, ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ہمیں سپورٹ کیا, ان کی ٹیم نے, ہم نے مل کے سب نے کام کیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ 16 بلائنڈ کیسز ہم نے ٹریس کیے اور 33 باقی جو نامینیٹڈ کیسز تھے وہ کیے. ٹوٹل ہمارے 49 کیسز مرڈر کے ابھی حل ہو چکے ہیں, اور اس میں کچھ میں 1-2 گرفتاریاں بقایا ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم کر لیں گے, اور کرنے کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. تو ان 49 کیسز میں ہم نے 122 بندے پکڑے ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں. اس میں پھر جتنے بھی ویپنس, مطلب کچھ میں پسٹل یوز ہوئے تھے, موبائل فونز تھے, یا جو گاڑیاں یوز ہوئے تھے, موٹر سائیکلیں, یہ سارے علائی قتل وغیرہ ہم نے کیس یہ کلوز کر لیے ہیں جو انڈر ٹرائل چل رہے ہیں. اگر اس میں بات کروں ڈیکوائٹی اپنے یونٹ کی, تو وہاں بھی ہم نے بلائنڈ کیسز ہمیں رپورٹ ہوئے تھے, کیسز تو زیادہ رپورٹ ہوئے تھے, اس میں ہم کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ کرائم بالکل زیرو ہے, کرائم ہو نہیں رہا, تو ایسی کوئی بات نہیں. کرائم آپ کے سامنے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے سو فار 11 کیسز ڈیکوائٹی کے ٹریس کیے ہیں جو بلائنڈ تھے, جس میں کسی قسم کی ہمارے پاس نہ فش تھی نہ کوئی چیز تھی. ہم نے مینولی ٹیکنیکلی مل کے جوائنٹ ٹیم بنا کے کام کیا, اور جس میں ہم نے 22 بندے گرفتار کیے, اور کوئی 39 لاکھ کے قریب روپیز تھے پاکستانی, وہ بھی ہم نے ریکور کیے تھے. پسٹلز تھے, ایک عدد شاٹ گن, SMGs, موبائل فونز, موٹر سائیکل پلس گاڑیاں ڈیکوائٹی میں جتنے بھی تھے. تو ٹوٹل کیسز ہم نے ڈیکوائٹی کے ابھی تک 20 کیسز ٹریس کر لیے ہیں, جس میں 64 انڈیویجولز 64 بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں. اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان, جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہماری ایک یونٹ ہے SCIW کی, تو اس میں بھی کام کر کے ہم نے کیس ٹریس کیا ہے. اس میں مغوی کو بھی بازیاب کیا ہے, اور 2 موبائل فونز اور موٹر سائیکل جو یوز ہوئے تھے سارے ریکور کیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے کوشش جاری ہے کہ ہم مزید اس میں کام کریں. پروگریس پھر ود دی پیسج آف ٹائم آپ کے ساتھ, آپ بھائیوں کے ساتھ پریس ریلیز کے تھرو یا پریس کانفرنس کے تھرو یا میڈیا کے تھرو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہماری پروگریس ہوگی وہ آپ کے تھرو عوام تک پہنچتی جائے گی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اب میں حوالے کرتا ہوں SSP ٹریفک کے. سر پلیز. نکال کے آئے. پچھلی بار جو ہماری پریس کانفرنس ہوئی زہیر صاحب کے ساتھ,
और मेरी मौजूदगी में उसमें हमने एक ऑनलाइन सिस्टम का आप सबको हवाला दिया था कि हम ट्रैफिक में ऑनलाइन सिस्टम को लॉन्च करेंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारा ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है, ऑनलाइन पेमेंट वाला, वो लॉन्च हो चुका है और इसको वन लिंक के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। इसका फ़ायदा इस तरीके से होगा, अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, कि पहले अगर हमारा कहीं से चालान होता था तो हमें नेशनल बैंक या किसी भी बैंक जाकर अपने चालान को पे करना पड़ता था। अब वो वाली जो एक फटीग है वो बीच में से माइनस हो गई है। इसको थ्रू ईज़ी पैसा, इसको थ्रू डेबिट कार्ड और किसी भी कार्ड के थ्रू आप उसी टाइम इसको पे कर सकते हैं। जिसके पास ईज़ी पैसा अकाउंट हो उसको अपने बैंक चालान बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ईज़ी पैसा अकाउंट के थ्रू इसकी पेमेंट कर सकता है। इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि विदिन, अब चूँकि इसका ट्रायल रन चल रहा है, ये हफ्ता और अगला हफ्ता 2 हफ्ते हम ट्रायल रन देख रहे हैं, ताकि कोई इसमें अगर कोई ग्लिच या प्रॉब्लम हो वो सामने आ जाएगी इसमें। इसमें नेक्स्ट फेज़ जो सेकंड वीक से इसका फेज़ स्टार्ट होगा, वो होगा आपका जो लर्नर लाइसेंस है, वो अब आप घर से बना सकेंगे। आपके पास एक ई लाइसेंस इशू हो जाया करेगा, जिसके लिए आप लोगों को जो लाइसेंस ब्रांच है या लाइसेंस ऑफिस है, उधर लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपको घर से ही जो क्वेटा ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट है, आप उसके अंदर लॉगिन करेंगे, अपना जो डेबिट कार्ड का नंबर है या इजी पैसे का जो भी पेमेंट का मेथड है, उससे आप पे करेंगे और आपको अपने कार्ड अपने मोबाइल के अंदर एक ई लाइसेंस जो है वो आपको मिल जाएगा। वो 40-42 डेज के बाद आपको सिर्फ एक ही दफ़ा आना पड़ेगा अपने परमानेंट लाइसेंस कार्ड इशू करने के लिए। ये जो 2 चक्कर लगते थे आवाम के, वो इसमें से माइनस हो गए। तो ये पहली दफ़ा जो है ये पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस ये एग्ज़ाम जो है इन्होंने लिया है और ये इंशाल्लाह विदिन 2 वीक्स लॉन्च हो जाएगा। इससे अगर आप लोगों ने क्वेटा ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट देखी हो, मैंने पहले भी इससे आप लोगों से अर्ज़ किया था कि हम इसी के मद में एक और काम जो कोशिश कर रहे थे टेक्नोलॉजी लाने की, वो था कि हम जो बुकिंग हम कराते हैं या हम जब भी अपना लाइसेंस बनाने जाते हैं तो एक बहुत बड़ी कतार या बहुत बड़ी लाइन होती है जिसमें हमें वेट करना पड़ता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक खास ऑफिस बना दिया है ऑनलाइन बुकिंग ऑफिस के लिए। आप अपना स्लॉट घर से डिसाइड कर सकते हैं। आप क्वेटा ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट में जाएं, आप देख लें 15-15 मिनट के स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये स्लॉट है। अगर आप 9:15 बजे जाना चाहें, 10:15 बजे जाना चाहें, 11:15 बजे, आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। आपका एक अलग वेटिंग रूम है और आपका एक अलग जो है लाइसेंस ऑफिस है, जिसमें आपको 15 मिनट के स्लॉट के अंदर आपका लाइसेंस जो है बन जाएगा। आपको किसी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 11 बजे की बुकिंग के टाइम मिली है तो आपको 10 बजे जाके लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही 11 बजे का मतलब है कि आप 11:30 या 12 बजे उस ऑफिस में एंटर होंगे। एग्जैक्ट टाइम के ऊपर है, क्योंकि 15-15 मिनट बाद वो टाइम एक्सपायर होता रहता है। तो इसको अलग ऑफिस बनाने का सिस्टम इस वजह से हम लोगों ने किया हुआ है, ताकि हम ये ऑनलाइन वाला मेथड जो है ये आवाम में थोड़ा सा प्रमोट भी करें। अब जो भी इस ऑनलाइन सिस्टम की ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू अपनी बुकिंग करेगा उसको थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी। इसका मकसद ये नहीं है कि हम ऑनलाइन वाले को थोड़ा सा दूसरे मेथड के ऊपर रख रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ इसको प्रमोट करने का है, ताकि लोग ऑनलाइन सिस्टम को ज्यादा अपनाएं, अपने लिए भी आसानी पैदा करें। और वैसे भी अभी डिजिटल एरा स्टार्ट हो गया, तो उस वजह से इसमें वाकफियत इस मामले में बड़ी जरूरी है। ये तो रही ऑनलाइन के लिहाज से। तीसरा जो हमने एक जिस तरह आपको मसाइल दरपेश है, बहुत से हमसे कंप्लेन ये करते हैं कि क्वेटा की बहुत सी ऐसी रोडें हैं और बहुत ऐसे मकामात हैं जिनके ऊपर अभी भी ट्रैफिक ड्यूटी ना होने के बराबर है। जैसे हमारे लिए नवा किली में ड्यूटी पे लोगों को भेजना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह जिना टाउन और समंगली वाली साइड के ऊपर ड्यूटी जो है वहाँ भेजना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें सिटी ने ही इतना इंगेज रखा होता है। और ये सरियाब वाला एरिया जो है, यूनिवर्सिटी चौक वाला और आगे मुनीर महंगल, इन एरियाज ने दुकानी बाबा सॉरी ये गया खान चौक तक इतना बिजी रखा होता है कि हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाते, जिसके लिए हमने हाईकोर्ट में एक सीपी दायर की थी और इवेंचुअली हाईकोर्ट ने इस पर एग्री कर लिया और हमें 140 और सीट्स पहली दफा 10-15 साल के बाद जो है ये अभी ट्रैफिक की अपनी भर्तियां आ रही हैं, जिसमें 140 बंदे की अप्रूवल आ गई है और वो नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ट्रैफिक की अपनी 140 भर्तियां होंगी। हमारे पास जैसे ही 140 लोगों की नफरी बढ़ जाएगी, इनकी डिप्लॉयमेंट हम आहिस्ता आहिस्ता जिना टाउन से टूवर्ड समंगली शुरू करेंगे, नवा किली वाले एरिया को बढ़ाएंगे, जो हमारा कुचलाक वाला एरिया है वहां लेकर जाएंगे, पश्तूनाबाद वाला एरिया है। तो जो जो भी हमें डेफिशिएंसी है, जिन जगहों पर ट्रैफिक की अभी इस वक्त ड्यूटी नहीं लग सकी, और वहां भी इंशाल्लाह फ्यूचर में ये लग जाएगी। तीसरी बात जो हमने अगेन पिछले उसमें की थी, उसमें हमने रोड स्पाइक्स का बोला था कि हम कुछ रोड स्पाइक्स लगा के रोड को वन वे करेंगे, जो बड़े हॉट स्पॉट्स हैं शहर के। उसमें हमारा जो जो हमने लाहौर के साथ एक टेंडरिंग क्वार्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ये प्रोजेक्ट दिया गया था, उन्होंने लाहौर की फर्म के साथ टेंडरिंग करके एक पहला जो रोड स्पाइक जो है, जो पिछले से मुख्तलिफ है और ज्यादा बेहतर क्वालिटी का है, वो जहरी मस्जिद पे लग चुका है, जो आप लोगों ने शायद देखा भी हो। उसकी जो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली हमें आई, वो उस क्वालिटी तक नहीं था जिस तरह जो हमने उनसे डिमांड की थी। उसकी वजह से उसको रिप्लेस करके नया लगाया जा रहा है।
लेकिन ये जो नया वाला है वो अप्रूव हो चुका है और इवेंचुअली 42 और रोड जो है शहर के, उसके बाद इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी, तो आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम ये जो काले शीशे और ये जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं इनके ऊपर कार्रवाई करते रहें। अब अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी इसमें हमें बहुत ज़्यादा ताउन हमें उनका हासिल हो गया है। तो इसके साथ जिस तरह इनकी एनसीपी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट है, जिसमें हमने इनको यही रिक्वेस्ट की है कि आप ये जो फैंसी गाड़ियाँ, काले नंबर प्लेट और विदाउट नंबर प्लेट जितनी गाड़ी है, उस कैंपेन को भी हमारे साथ थोड़ा सा तेज करें। तो मेरी तरफ से इतना ही है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। थैंक यू। सर ये मसले आप बता रहे हैं, एक तो चोरी और जो मोटरसाइकिल जो लोगों से छीनने की वारदातें वो क्वेटा में हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि पिछले 4 दिनों में 3 से 4 ऐसी वारदातें भी हुई हैं जिसके अंदर पुलिस बर वक्त पहुंची है और बाकायदा फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें जो स्नेचर्स थे वो बाकायदा जख्मी हुए हैं। और आप लोगों को भी इसकी इतला हुई कि पुलिस ने कोशिश की है कि बर वक्त कार्रवाई करे, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा इम्प्रेशन उन पे पड़ा है कि पुलिस इस मामले में सीरियस है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि FIR ना होने की, एक तो एक चीज जैसे कोई इंसिडेंट होता है हमने आवाम को भी बता रहे हैं कि 15 पे जरूर रब्ता किया करें। हमने ये किया पिछले दिनों कि जितने भी हमें 15 पे कॉल्स आई हैं उनके अगेंस्ट हमने चेक किया है कि उनके अगेंस्ट आगे FIR हुई हैं कि नहीं हुई। जहाँ जहाँ FIR मिसिंग नजर आई है हमने मुतलका SHOs पे और मुतलका SDPOs पे बाकायदा कार्रवाई डिपार्टमेंटल की है, और हम इस चीज़ की कतई उसमें नहीं है कि हम FIR की वर्किंग करें, क्योंकि ट्रू क्राइम हमारे पास आएगा, हम उसको सही एनालाइज करेंगे तो सही हम वो लेंगे, स्टेप्स लेंगे उसको खत्म करने के लिए। जनाब साहब, स्पाइक्स की आपने बात की, ये जो जहरी मस्जिद में स्पाइक्स लगे हैं सर, अचानक से स्पाइक्स लगा दी गई, कुछ कंसर्न है कि ऐसा हुआ भी है कि रोड स्पाइक लगने की वजह से गाड़ियों को रूट का पता नहीं होता कि यहाँ रोड स्पाइक्स लग गई है। इस पर हमने मेट्रोपॉलिटन को पहले भी ये बताया है, रोड मार्किंग और ये जो साइंस होते हैं ये मेट्रोपॉलिटन का मैंडेट है। तो उनको हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जब ये रोड स्पाइक्स लग रही है तो उसके साथ आप एक बोर्ड लगा दें जिसके ऊपर रोड स्पाइक का एक अलर्ट, ताकि आपको पता हो कि ये जिस तरह स्पीड ब्रेकर का, नो पार्किंग का, यू टर्न का एक बोर्ड लगता है, इससे भी पहले इसके साथ बोर्ड लगा दिया जाए। तो वो इन्होंने यही एग्री किया है कि नेक्स्ट जहाँ भी रोड स्पाइक्स लगेंगे उनसे तकरीबन 15 या 10 मीटर पहले, 5-10 मीटर पहले वो एक बोर्ड लगाएंगे कि आगे रोड स्पाइक्स है हेड वाला, जो कि उर्दू में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी उसका साइन बना होगा ताकि लोगों के लिए आसानी हो। और जो इनकम रोड वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा टाइम से पेंडिंग था सिग्नल्स का क्वार्टर में लगना, और ये हम इसमें बड़े कामयाब हुए कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के बाद ये सारा मैंडेट हमने उनसे डिस्कस किया और इवेंचुअली उन्होंने पहला रोड ऐसा डिजाइन किया जिसके ऊपर ट्रैफिक सिग्नल लग सके। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने इसको लॉन्च किया, ये इसको बेसिकली वही जो ट्रायल रन था उसमें देखना था कि ये ऑपरेट सही तरीके से कर रहा है। तो उसमें इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो साफ जो फेडरल लॉजेस है वहां से उसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लाया गया। हालांकि जो प्रोजेक्ट है इसमें ये सारी इसकी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर है, तो वो टेंडरिंग सोलर की हो चुकी है, ये सोलर के थ्रू ही रन होगा। तो जो मेरी क्वार्टर डेवलपमेंट वालों से बात हुई तो नेक्स्ट मंथ उन्होंने हमें बोला हुआ है ईद के बाद कि ये सोलराइजेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ये सारे सोलर पे चलेंगे, इनको अपनी कनेक्शन इंडिपेंडेंट कनेक्शन। अच्छा सर, आप ये बताइए साहब, आपसे सवाल है मोहम्मद साहब, जो चमन में अरेस्ट हुए लोगों को अरेस्ट करके कितना तक बेटा पुलिस का हवाले किया गया, क्या इन्वेस्टिगेशन में बेटा पुलिस का भी उनका या सिर्फ बेटा पुलिस का हवाले? दूसरी बात ये जोइन साहब के उन्होंने कहा कि कुछ अचीवमेंट हिंदुस्तान बेटा पुलिस बात करते हैं, तो उन्होंने शेयर किए तो हमें कभी कभी 20 लाख के नाम कहीं मोटरसाइकिल चमन के जो हुए हैं बंदे गिरफ्तार जिनका आप बता रहे हैं उसमें फिलहाल क्वेटा पुलिस के ना कोई हिरासत में है ना कोई तफ्तीश क्वेटा पुलिस के हवाले की गई है, उसके बाद क्वेटा पुलिस के उस मामले कोई वो नहीं है। तो जब हम टेररिज्म की जो बात कर रहे हैं उसमें क्वेटा पुलिस ने कोशिश की है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं और उनको डिटेक्शन में इंफॉर्मेशन के तहत बड़ा हेल्प आउट करें, उसमें हमारी कुछ कामयाबियां हुई हैं, जिसमें वक्त के साथ उनकी अलग जो CTD प्रेस ब्रीफिंग वगैरह प्रेस रिलीज इनकी होगी वो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। प्लस हम टेररिज्म को रोकथाम के लिए अपने प्रिवेंटिव एक्शन की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि
KPK में या उधर जो टेररिज्म इंसिडेंट्स हुए उसमें बहुत सारी जगहों पर पता चला कि NCP गाड़ियाँ कहीं इस्तेमाल हुई हैं। ये जितने भी हम एक्शंस करें जिसमें अगर आवाम को लग रहा है कि शायद वो तंग हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रिवेंशन का मैकेनिज्म है। चाहे हम किराएदारी एक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे हम किसी और सिलसिले में आगे वो कर रहे हैं, तो ये सारा एक मैकेनिज्म है जिसमें हम टेररिज्म और टारगेट को हार्डन करें और उनके लिए कोई भी कार्रवाई करने को मुश्किल बनाएं। अच्छा मोहम्मद साहब, आप कह रहे थे रोड बन गया है, इससे काफी आवाम के लिए तो आसानी है, लेकिन लोगों में ये वन वे वायलेशन है बहुत ज्यादा, और यू टर्न्स के ऊपर लोग जो है, मैंने भी इसको नोटिस किया, खुद पर्सनली भी जाके देखा। जो 140 बंदे की रिक्रूटमेंट में मैं एक चीज ऐड करना भूल गया जो इससे रिलेटेड है। हम अभी रिक्रूट कर रहे हैं 25 ट्रैफिक कांस्टेबल या ट्रैफिक ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 1 साल के लिए, और वो इन्हीं जो नए क्वार्टर डेवलपमेंट के रोड्स हैं इसके ऊपर सिर्फ उनकी ड्यूटी होगी। तो अभी ये जो इनका प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया है, और वो भी इंशाल्लाह आफ्टर दिस ईयर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है जुलाई के बाद, ये 25 जो अभी हमने स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट में मुलाजमी लेने का, इनका ऑब्जेक्टिव भी 2 ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव ये देखने वाला है कि जो पूरे हम परमानेंट अपने एम्प्लॉयज लेते हैं और उनकी फिर पेंशन भी होती हैं, और वो नौकरी करें या ना करें, साल साल उनकी तनख्वाहें चलती हैं, वो वाला प्रोजेक्ट जो है ज्यादा कामयाब है, या अगर हम सिर्फ उनको इनकी परफॉर्मेंस बेस्ड एक साल की कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन पर, तो 140 के साथ 25 सिर्फ ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वार्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें इनकम रोड आ गया जो नया रोड बना है, और अगेन ये सरियाब रोड वाला एरिया, इस पे यही लोग, यही जो 25 कॉन्ट्रैक्ट वाले, वो यहाँ परमानेंट ड्यूटी करेंगे। उनकी ड्यूटी इन रोड्स के बगैर किसी और रोड्स के ऊपर नहीं होगी, और ये 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, और वो परफॉर्मेंस फिर हम इनकी वैल्यूएट करेंगे कि ये वाकई इस तरह कर रहे हैं। और साथ साथ में वो चालान और उनका अपना सिस्टम तो होगा जो वायलेशन कर रहे हैं, जो रोड स्पाइक्स वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगेन हम इसको पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स सरियाब रोड, ताकि अगर फिजिकल प्रेजेंस ना भी हो तो इधर रोड स्पाइक्स रॉन्ग वे पे लगाओ, तो अगर कोई आना चाहे भी तो ना आ सके। अच्छा, आपको ये नहीं कह रहे कि हमने क्राइम को कहीं पे जीरो किया है। हम आपको यहाँ पे ये ब्रीफ करने की कोशिश है कि हम जिन वसाइल में काम कर रहे हैं उसमें हमारी कोशिश यही है कि हम जितना अच्छा फैसिलिटेट करें पब्लिक को, और हम इस चीज़ का तैयार भी करते हैं क्योंकि हम काम इस क्वार्टर में हम तीनों ने इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन और ट्रैफिक ने पब्लिक को फैसिलिटेट करना है। तो हम पूरी कोशिश आपको यकीन दहानी कराने के लिए बैठे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नताइज की जिम्मेदारी जो है ना वो नताइज अल्लाह देती है, हम अपनी कोशिश का आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे प्रोसेस में आज आप लोगों के साथ मिलने का एक मकसद भी ये था कि जिस तरह मैं आया हूँ, ज़ुहैब साहब वापस आए हैं, कि हम सारे मिल के ये जो सारा प्रोसेस है इसमें आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपके जिस तरह बता रहे थे कि FIR नहीं हो रही है, इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम विद इन 2 वीक्स कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बाकायदा हर कंप्लेंट का ट्रैक डाउन होगा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो जाता है थाने, उसकी FIR नहीं होती, वो ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च करेगा, बाकायदा SSP ऑपरेशन DIG क्वेटा उसको ट्रैक डाउन करेंगे कि वो उस 48 आवर्स में उसका नतीजा क्या निकला, ताकि हर चीज़ की एक ट्रैक डाउन हो सके, और उस पूरे प्रोसेस में कोई भी बंदा जो थाने जाता है उसको वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई डिले ना हो सके। थाने में उसको नहीं प्रॉब्लम आ गई, यू कैन लॉन्च इट ऑनलाइन। साथ ही जब कोई इंसिडेंट हो जाता है आप बराए मेहरबानी FIR डिमांड करें थाने से, ठीक है? क्योंकि आप जब भी किसी थाने में जाएंगे, आगे से हमारी सबसे बड़ी कोशिश क्या है अभी कि क्राइम हमसे ना छुपे। अब उस क्राइम को हमारे सामने लाने के लिए सबसे पहले जो हमें हेल्प चाहिए उस कंप्लेनेंट की, उस मुद्दई की, कि उधर थाने में जाके वो उस बंदे की बातों में ना आए, उसे FIR डिमांड करें। कोई FIR नहीं देता आपको, आपके पास बाकायदा 15 पुलिस के कंट्रोल सबके नंबर्स मौजूद हैं, आप हमें इतला करें। आपको जब FIR मिल जाती है हम उस क्राइम के पीछे लग जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ये जो आपको कोई भी कहता है कि नहीं आप वेट करें, आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी, आप कल को अदालत में आपकी मोटरसाइकिल क्योंकि कीमत कम हो जाएगी, गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी, बराए मेहरबानी बातों में ना आए। आप जब इंसिडेंट हो जाता है आप अपनी FIR डिमांड करें, FIR के अलावा इतलाई रफा के गुजारे पे ना जाए। सर मैं और ऐड कर यार इसमें अभी अगर मैं डिटेक्शन की बात कर रहे थे आप कि डिटेक्शन कम है, डिटेक्शन कम नहीं है। अभी पिछले दिनों की बात है कि मेरी टीम ने मिल के 3 मोटरसाइकिल रिकवर किए, वो जो गन पॉइंट पे छीने गए थे क्वेटा में, 3 मोटरसाइकिल रिकवर किए। मैंने कंट्रोल पे कॉल चलाया, तमाम थानों से चेक किया, थानों में कहीं भी रिपोर्ट, आप FIR की बात करें थानों में इतना ही रिपोर्ट भी नहीं है।
اسی طرح ایک ہم نے گن پوائنٹ پہ جو موبائل چھینتے ہیں، یہ میری ٹیم میں نظام اور باجوہ پارٹی نے ان لوگوں نے بڑی محنت کر کے 2 دن لگائے تھے، ہم نے 7 بندے اٹھائے، ان سے موبائل ریکور کیے، ڈاکٹر بانو روڈ پہ اور دائیں بائیں روڈ پہ گن پوائنٹ پہ موبائل چینے گئے تھے، موبائل پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، میں نے تانوں سے چیک کیا FIR درج نہیں ہے، میں نے اطلاعی رپورٹ کا چیک کیا، وہ تانوں میں زحمت نہیں کرتے کہ تانے تک آئیں، جب تک بات آپ کریں FIR درج نہ ہونے کے اطلاعی رپورٹ کی، اگر کوئی SHO آپ کی بات نہیں مانتا تو SP ہے، SSP صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اگر کوئی اس طرح کا کوئی کرائم ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، SHO نہیں سنتا تو آپ 1 اسٹیپ اپ جائیں، DSP کے پاس جائیں، SDPO کے پاس جائیں، SP کے پاس آئیں، SSP آپریشن کے پاس آئیں، اگر آپ کو وہاں نہیں جاتے تو اور باقی میں بہرام صاحب دونوں کوئٹہ کے ہیں، یہاں کے رہائشی ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، انفارم بھی کر سکتے ہیں۔ جو آپ والا سوال ہے، جو روایتی والا راستہ ہے، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے کنسلٹیشن یہی تھی کہ ہمیں یہ والی سائڈ دیکھنی چاہیے یا جان مان والی سائڈ دیکھنی چاہیے۔ جو زیری مسجد کے سامنے ہے، یہاں انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں آلریڈی بہت زیادہ پارکنگ ہوتی ہے، جو باٹا کے سامنے بھی پارکنگ ہو رہی ہے، زیری مسجد کے سامنے بھی پارکنگ ہوتی ہے، اور یہ جاتی ہے ٹورڈ صلاح الدین چوک کے سارے اس پہ پارکنگ والی پوائنٹ۔ جو جان مال ہے وہاں ہم نے پارکنگ الاؤ نہیں کی ہوئی ہے، جو بڑی روڈ کی طرف روڈ نکل رہی ہے، تو اگر جہاں آلریڈی پارکنگ اور رش زیادہ ہے آپ اسی میں ایگزٹ وے بنا دیں تو یہ کنجیشن ہے۔ ایک وہ روڈ ہے جو آپ کی تھرو آؤٹ فری فلوئنگ روڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہماری ہے یہ UPL کے سامنے، جان مال کے سامنے، ادھر ہم پارکنگ الاؤ نہیں کر سکتے، اگر تھوڑی دیر کھڑی بھی کریں تو ہم جلدی سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس روڈ کی روانی ہم بند نہیں ہونے دیتے کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ آرٹری ہے یہ کوئٹہ شہر کی، تو اس میں جو بھی گاڑی آئے گا اس کے پاس گنجائش رکنے کی نہیں ہوتی، اس نے ایونچولی وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، تو یہ اس کے پیچھے مقصد تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ لیے آیا ہوں، مجھے دوسرا ہفتہ ہے اس کیس میں، مدعی کو میں نے بلایا تھا، مدعی سے میں ملا ہوں پرسنلی، اس پہ ہم نے کام کیا، میں نے اس کے مثل کیس کے چیک کیا، جتنا ہمارا مینولی یا ٹیکنیکلی کام تھا وہ سارے ہم کر چکے ہیں، اس میں سے باقی بھی ڈپارٹمنٹ سے FIA سے اور باقیوں سے ہم نے تعاون کی اپیل کی ہے، لیٹر بھی لکھیں جو ہمارا پروسیجر ہوتا ہے لیگلی۔ یہ جو اکیوز پرسنز ہیں جو نامینیٹڈ 5 یا 6 بندے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور اس پہ ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں، وہ ابھی تک پروکلیم افینڈرز ہیں، اشتہاری بن چکے ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو مدعی ہے وہ میرے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کیس جلد از جلد ٹریس ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ پولیس کی پشت پناہی، یہ میں آپ کو کلیئر بتاؤں، پولیس کے افسر سے لے کر کانسٹیبل تک کسی بھی مجرم کے ساتھ کوئی بھی پشت پناہی نہیں ہے۔ اگر میں کھل کے بات کروں تو اس وقت بھی ہمارے لاک اپس میں پولیس کے جوان ہیں جو متعدد کیسز میں وانٹڈ یا غلط کیسز میں تھے، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا جوان ہے یا کانسٹیبل ہے یا افسر ہے غلط ہے کسی کیس میں ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، ہم نہ کسی کو سپورٹ کریں گے، چاہے ملازم ہو چاہے کوئی افسر ہو، غلط ہے سو غلط ہے۔